link from image ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು ಸ್ವಲ್ಪ. Okay, from beginning I will tell. Okay, first is I will tell all the images and the images are put in this drive. So whichever login this is in my personal login. Okay. Login. The images are in the XLS also should be the same login because ಅದೇ ಈಗ ನೀನು ನನಗೆ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? So I have given both links from my login. If you are let's say in the future, if you are putting all the images in your personal or any other login, the XLS also should be in the same login because what it does, it uses that login to go into all the pictures in that login and convert it. So it should be the same login, not folder access. Login. Maybe there's a folder but in the login it should be the same login. If it is, let's say tomorrow we create one Visits, I think Visit docs and come up with it. If they put it in Visit docs, even the section should be in Visit docs. So now this is in one folder called ID. So how do I get the folder ID? I will get it. Last portion, these numbers after folders is the folder ID. Here I will go to extensions apps. Okay. Here there is no folder ID. So this is with our new folder ID. Okay. Whatever I copied here, I will put it here. Okay. Now I will save it. Save. Now I will try. Here only I think. So sometimes it may ask for some permissions. Means first time when you're doing. For me, because I've already set it up, it is not asking. If you're doing in a new topic, it will ask for permissions so that it can access the right. You have to give that permissions. So it's taking time, but we created a new one called ID module. And here's the picture is there. For all the pictures, it has generated, which is a drive link, which is this one, and which is a marker. So all this it has created. And the names for this marker only, here the graphics, whatever comes, will be based on whatever image name you have. So if you rename this, you should name it properly to image. Because the same name will be used in the marker also. And later we go into a lesson also like that. Naming. So we are not putting the link in this sheet. ಅದಿನೋ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನೀನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಂಕ್. ಐ ಥಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ತರನೇ ಅಲ್ವಾ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನೀನ್ ಅವಾಗ ನಂಗೆ? You don't have to do anything about the link. Just put on images. You can put any number of images in one folder and just go here and say run. All the pictures which are in that folder, it will get generated. ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ, ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ. ದಟ್ ಪೇಜ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೀ ನೌ, ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜ್ ತೋರ್ಸು. Not this, that other one where you are putting the link. ಅದೇನು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಪೇಜ್ ಮಸ್ಟಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡೋದು, ರನ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಬರೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದ್ರದ್ದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಆಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಮೇಜ್ ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಲಾ? ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, XLS you have to sit and do it. Yeah, it is there for automation. ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಹಾಕು, ಹಾಫ್ ತೆಗಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. So many PNG files. I just randomly I'll put it. Okay, JPEG data. ಒಂದ್ ತಗೋ. 3-4 ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ. login there ಇದೆ. Okay, on login there ಇದೆ. More JPEG files. Once you copy the image link, next step ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕ್ ಏನಾ? I'm uploading it. First is you are uploading now to the drive. From step 1. Okay, let's say first I'll put some images into a drive. ಯಾವುದು ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಂಗೆ, ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಡ್ರೈವ್ ಇಂದ ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? That's all over. That your job is done. Go here, give run.
ಆ ಹೋಗಿ ರನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ರನ್ ದಿಸ್ ಆಪ್, ರನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. So what it will do is, it will remove ಪುನಃ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. All the images in that. No, yeah, you didn't put the link there at all in that page. If you only do it, no. That is not the automated, no. You don't have to. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಟೀಚ್ ಮೇಕ್ ಟೀಚ್ ಮೇಕ್. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಈ ಗೋ ಟು ದ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಹೋಗು, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Your job is just upload. The moment you upload to the drive, ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದು. After that, ಈ ಪೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವು ರನ್. ಬಟ್ ಆ ರನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಇವಾಗ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಇವಾಗ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಪುನಃ ರನ್ ಮಾಡಿ. It will delete the old sheet and it will create a new sheet with all. ರನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? It is creating one by one. It is creating the links for you. So there are two, three links here. Okay, one is drive link, which you have to copy. Once you copy ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, you don't have to copy now. It is only giving it. It is a drive link. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮೇಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್. There is one link here. This link is different from the one which you put here. ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್. ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು ಕಂಟೆಂಟ್. ಹೊಸದು ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. Yes, I will copy this and I will put here. ಸೊ ಇವಾಗ ರನ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನೋದು? ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಆ ಪೇಜ್ ಏನ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್, ಯು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಐ ಓಪನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಆಡೆಡ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇವಾಗ 2 ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಸದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Let's say I put one image, this image happens. WhatsApp image. That is not there here. I want my WhatsApp image. So I will again run it. I will run the thing again. A run page ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? Extensions, app script. Extension add script. App script. Extensions ಇರುತ್ತೆ. Extension ಹೋಗಿ add script. Add ಅಲ್ಲ, apps script. ಅಲ್ಲಿ run ಬರುತ್ತೆ. Okay. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ರನ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್, ಇದೇ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಲಿಂಕ್. Now let's say I'm not putting in this folder. I'm creating a new folder. Let's say I need module 1 item. Now ಇವಾಗ ನಾನು let's say I will ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊಸದು okay called module 2. I need module 2 ಮಾಡಿ. For you what is correct ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಸ್ 1, ಕೋರ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋರ್ಸ್ 1 ಮೈ ಗಾಡ್. ಹಂಗೆ ಓಕೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ just take 1 or 2 just to show. Okay, this will come in my God. Okay, this we just type it here. Okay, similarly, one more folder. Post 3 is my family. Malvandu randomly ಇದೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. So what happens is, this is still showing the old one. But I want for my God and my family. So I will go to my God. This is a folder ID. This is a folder ID. Wait, ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಹೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು.
ಫೋಲ್ಡರ್ ಐಡಿ ಮೇಲ್ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಶೋ ದಟ್ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವಿತ್ ಇನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮನ. ರಿಮೂವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ರನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೇವ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಸೇವ್ಡ್ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಸೇವ್ ಇಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರನ್. ಸೊ ರನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಸ್ 1 ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಾದ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಅಶ್ವಿನಿ, ನಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೇನೆ ವಾಸಿ, ಎಲ್ಲ ಜಂಬಲ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಬಟ್ ಆ ಪೇಜ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ ಅದು ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಂದೇ ಕೋರ್ಸ್ 1 ಕೋರ್ಸ್ 2 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಗೀತಾದು ವೈಶಾಲಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೀತಾದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ನಿಮ್ದು ಇದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಧ್ಯಾನಂ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ? ನಾನು ಈ ಕೋರ್ಸ್ 1 ಕೋರ್ಸ್ 2 ಎರಡೇ ತಗೋತೀನಿ. ಗೀತಾದು there are 126 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಯಾರ್. ಅದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಅದ್ ಏನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಂಬಲ್ ಅಪ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವರಿಗೂ ನಾನೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಡಿಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಪುನಃ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ ಇವಾಗ we have to change it. We have to change some things here. It's okay if it gets deleted also. It's okay, you can generate again. You just do run here, it will run again. It's okay. ಸರಿ, ಎನಿವೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕೋರ್ಸ್ 1 ಬಂತು. Now again I will do for course 2 just for a revision. Okay. I will go in course 2. ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಲೆ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಐಡಿ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ತೆಗೆದು here whatever I have copied. That's it. Okay, and save it. ಸೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಸಾದ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರ್. ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಶ್ವಿನಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗನ್ಸ್ತಿರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಅಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. What is to do is we should copy all the image, download for the whole my course 1 ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಸರಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಇಮೇಜಸ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಜೆಪೆಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೋಬಹುದು. ಡ್ರೈವ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಜೆಪೆಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಯ್ಯೋ ಐ ಫೀಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೇನೋ ಇದು. ನನಗೆ ಒಂಥರ ಐ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಲೈಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ AI we are feeling like this. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಂದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಇದು ನೋಡೋವಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ಈಸಿನೇ ಅನ್ಸಿದ್ರು. ಏನೋ ಒಂಥರ ಇಷ್ಟ ಸಣ್ಣದಿದು, ಇದು ಕಾಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. because of the marked out but that's why they're automatic ಅಲ್ವಾ. ಎನಿವೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? Okay, we create 2 more folders. Okay, here we create for I'll rename this as ID course 1 course 2 course 3 course 4. ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟಚ್ ದ ಕ್ವಿಜ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೌದು, ಓಕೆನಾ? ಐ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್.
ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ JPEG ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. one image you don't have to run it. If you ಹೌದು can run that, also okay. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು One ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. image run ಮಾಡು, six or one image also you can run. So two images also you can run. Okay. It's up to you. ಒಂದ್ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ಗೆ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹ್ಮ್ See how it is coming, ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆಯಾ, all of you have seen. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಏನೋ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋ ತರ ನನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. You will have to do anything of the link ನೀವು ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ತರ also ನನಗೆ work is not there. ಕೆಲಸ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ವಾ ನೀನೊಂದ್ಸತಿ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಸರಿ, ಓಕೆ ಓಕೆಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Bye. ಓಕೆ, ಹಾ, ಬಾಯ್ 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 ಸರಿ ಸರಿ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.